Nidhi, I'm sorry, we can't hear you. We can't hear you. You're on mute. What's your thoughts for they become words? What's your words for they become actions? What's your actions for they become habits? What's your habits for they become characters? What's your characters for it becomes your destiny? Like this way, if we all motive our young generations, our mentality will change, our society will change. We can build a beautiful destiny, a beautiful country, and a beautiful world. Taking this aim, we the Plexus family has begun celebrating this month as a National Youth Month 2020 since 1st November. Assalamu alaikum everyone, this is me Jannatulana Nidhi from Vivekananda School and College. We all are very familiar with the name Plexus. Again, I am saying Plexus is a youth organization that provides their desired platform to develop themselves with the mission of pursue, prosper, and propagate. It's a great pleasure for us with as a member of Plexus to introduce our two honorable guests and motivational speakers tonight. One of our honorable guests who has completed her honors and masters in English from Dhaka University. Not only that, she is currently serving as senior teacher and acting assistant headmistress of renowned institution Vivekananda School and College. So I think most of you have already got her. Yes, viewers, she is our Nazmus Shihar Niraman. And again, we have Nazmus Shihar Niraman's very pretty, very gorgeous daughter who has enlightened herself beautifully in online platform. She is currently studying in North South University in final year. Side by side, she is a freelance content creator, blogger, and also an Instagram influencer. Not only that, she has been awarded as recognizing talent in content creation handed by ICT State Minister Content Creator in this year. Our this pretty guest is none other than Sunhaira Taslim Apu. So hello ma'am, hello Apu. তোমরা সবাই কেমন আছো? Assalamu alaikum everybody. How are you all? We are fine. Ma'am, I'm Alhamdulillah fine. Thank you very much for having us today. এখন আসলে আমরা মানে this is the first time আমি আমার আম্মুর সাথে একটা live she was very nervous and I was actually this is my first time, right? And actually I'm very much thankful to you because I'm very excited. And my daughter insisted me, actually you too, actually, you are one of my favorite students and you are hosting, so it's a very proud moment for me. Yeah, it's a very proud moment for me as well because I'm actually in a show with my mother. I mean, what could be more amazing than this, right? Thank you so much, Nidhi, for having us. Thank you so much Apu and Miss for coming. Actually আমি আমার নিজেকে অনেক বেশি লাকি মনে করছি যে আমি আমার এত ফেভারিট একজন পার্সন যাকে আমি এত বেশি ভালোবাসি সে আমার সাথে আজকে লাইভে আছেন অ্যান্ড আমি তাকে হোস্ট করতে পারছি অ্যান্ড তার সাথে এত প্রিটি একজন কি বলবো প্রিটি অ্যান্ড বিউটিফুল একজন গার্ল আপু আমাদের এক্স ভিকি অ্যান্ড আমার সিনিয়র. So yeah, thanks to both of you. So ma'am, আজকে কেমন আছেন অ্যাকচুয়ালি এই কোয়ারেন্টাইনে? আলহামদুলিল্লাহ, এখন আসলে আমি বলবো যে আলহামদুলিল্লাহ ফর এভরিথিং. আর কোয়ারেন্টাইনে আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি, অনেককে হারিয়েছি, কিন্তু তারপর আমরা অনেক কিছু শিখছিও, যেটা আমাদের জানা ছিল না, শিখছি অনেক কিছু. আমি মনে করি মানে যদি ভাবি যে আসলে যে কোয়ারেন্টাইন মানে যেটা বন্দি থাকা সেটা না, শুধু অনেক কিছু শেখারও হয়েছে আমাদের সুযোগ, তাই না? সবচেয়ে বড় ব্লেসিং এটাই যে উই আর ফাইন আলহামদুলিল্লাহ,
এটার থেকে বড় ব্লেসিং অ্যাকচুয়ালি এই পুরো লাস্ট 8 মান্থস আর কিছু হতে পারে না। তো এটা আসলে What about you, Nidhi? How have you been? আপু আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন পর্যন্ত সুস্থ আছি, ভালো আছি, আমার ফ্যামিলিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। এই তো তো ম্যাম কি করা হচ্ছে, আগে আমি মিসের কাছে জিজ্ঞেস করছি যে এই কোয়ারেন্টাইনের দিনগুলো কিভাবে পার করছেন ম্যাম? আমরা তো বিগত 8 মাস ধরে আমাদের স্কুল কলেজ এভরিথিং সবকিছু বন্ধ, আমরা সবাই বাসায়। সো ম্যাম কিভাবে আপনার বোরিং টাইমগুলো কাটাচ্ছেন? নট না, বোরিং এইটা আমি ঠিক মানতে পারলাম না। আমাকে স্কুলে যেতে হয়, অ্যাজ আই এম ইন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেকশন, তো আমাকে যেতে হয় কাজের জন্য মাঝে মাঝে। তবে আমি আমার অনেক অ্যাজ আই ডোন্ট হ্যাভ এনি মেড নাও, আই হ্যাভ টু ডু অল দ্য হাউসহোল্ড ওয়ার্কস। তো এটার ফলে হয়েছে কি আমি 4 কেজি ওজন কমে গেছি, উইচ ইজ ভেরি গুড ফর মাই এজ, বুঝছো? এইটা একটা ব্যাপার, অটোমেটিক্যালি ওজন কমে গেছে, মানে আমাকে কোনো ডায়েটে যেতে হয়নি, এই একটা বিষয়। আর একটা হলো yeah, we are spending more family time together. সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে I love to watch movies. তো সুনাইরা করে কি আমাকে এসে বলে, আম্মু আজকে একটা খুব ভালো মুভি আছে, দেখবা, চলো লেটস ওয়াচ ইট টুগেদার টুনাইট। তো আমরা তিনজন, she has bought a projector, small one, তো she does all the settings, তারপরে we sit together, we একসাথে বসে বিছানায় বসে we all মুভি দেখি। মানে এটা আগে করা হতো না, অত টাইম পাওয়া যেত না, বা আমরা বাইরে থেকে বাসায় ফেরার পরে এত টায়ার্ড হয়ে যেতাম। সো লাইক এখন we have more time, so we are trying to spend it wisely actually. Right. So we sit together to watch the movie and have a dinner. So I really enjoy that moment. And আমি হেল্প করি তোমাকে। Definitely. আগে আমি হেল্প করতাম না, আগে আমি লেজি রুমের মধ্যে বসে থাকতাম। মজার ব্যাপার কি, একটা বলি এখানে না বলে পারছি না, মানে অনেক মজার অনেক জিনিস আছে যেটা আই ডোন্ট ডু এভার, কিন্তু আমাকে এখানে এখন করতে হচ্ছে, যেমন রুটি বানানো। রুটি বানাতে কিন্তু আমি পারি না। আম্মু কিন্তু অনেক ভালো খাবার রাঁধে, অ্যাকচুয়ালি তার পোলাও টোলাও খুব মজা হয়, জাস্ট সে রুটিটা বানাতে পারে না, বাট সব পারে, সে কিন্তু আমি একদিন তো রুটি বানানো প্রকল্প শুরু হলো আমাদের তিনজনের, ও বাবা সহ আমরা। তো আমরা অনেক চেষ্টা করলাম এটাকে গোল একটা রাউন্ড শেপ দেওয়ার, কিন্তু we failed. No, Baba did not fail. Baba is better. Baba is perfect circle হইছে। Not perfect. No. That's close to perfect. তোমার আমরটা মানে I don't know what it looks like. It probably looked like a huge cloud. একদম ছেড়াবের এত বড়, মানে ওটা যৌথভাবে চেষ্টা করা হলো একটা রাউন্ড শেপ দেওয়ার রুটিকে, কিন্তু আমরা ফেল করলাম, 100% পারফেক্ট হতে পারলাম না। সো উই বট রুটি মেকার, বাধ্য হয়ে রেস্কিউ। মিস রুটি বানাতে পারুক আর না পারুক, মিস কিন্তু বেস্ট। আপু এটা কিন্তু স্বীকার করতে না, এই রুটি কি পারুক। লাভ ইউ ডিয়ার। হ্যাঁ সেটাই। তো আপু তোমার কিরকম যাচ্ছে? ফ্যামিলিকে টাইম দিচ্ছ, এটা তো আমরা শুনলাম, এবং তার পাশাপাশি কি করছো? পাশাপাশি অ্যাকচুয়ালি সত্যি কথা বলতে গেলে ফার্স্ট 4 to 5 মান্থস আমি অনেক স্ট্রিক্টলি মেনটেন করেছিলাম আর কি, মানে কোয়ারেন্টাইনটা একদম স্ট্রিক্টলি মেনটেন করছি, কিন্তু আস্তে আস্তে না, মানে I know it is risky, but to some extent we have to adjust to the current situation because we do not know এই ভাইরাসটা কতদিন থাকবে। তো অবশ্যই প্রিকশন তো নিতেই হবে, প্লাস একটা কোনো যদি এরকম হয় যে অনেক মানুষের মধ্যে আসা হয়েছে, মেবি 5-6 জনের মধ্যে, তো বাসায় ফেরার পরে ইউ শুড অলওয়েজ মেনটেন আইসোলেশন, এন্ড আই হ্যাভ ট্রাইড টু ডু দ্যাট। পুরোপুরি পারিনি, বাট ইউ নো ইউ হ্যাভ টু ট্রাই, বাট অ্যাডজাস্ট করতে হবে। এভাবে তো 4-5 মাস তো ছিলাম বাসায়, এখন মানে এটা তো আস্তে আস্তে অ্যাডজাস্ট করা লাগে, রাইট? সো ইয়া, এটা একটা। এছাড়া আমার আসলে খারাপ কাটতেছে না, দিন ভালোই কাটতেছে, বিকজ বাসায় ঘুমাতে ক্লাস করি, জাস্ট আমি অ্যাটেন্ডেন্স শুনি, যাচ্ছে স্যার ডাকলো, হ্যাঁ সুমাইয়া তাসনিম আর ইউ প্রেজেন্ট, আমি জাস্ট হ্যাঁ ইয়েস স্যার প্রেজেন্ট, ঘুমের গলায় বলে আবার ঘুমায় যাই, পাশে ক্লাস চলতে থাকে। Do you do the same thing, Nidhi? I hope you do, because you know I can give you a high five then. Yes. Yeah. আপু আই থিংক সো আমাদের লাইভ যারা ভিউয়ার্স যারা দেখছেন সবাই তোমার সাথে হাই ফাইভ। হ্যাঁ, সবাই হাই ফাইভ। স্টিল আমাদের, আর আমি কি করব এখন? আমি তো টিচার। I know all these things. আমি কন্টিনিউয়াসলি ফোন দিতে থাকি যে আমি দুই ক্লাস। Oh my god, আমাকে সকালে জুস খাওয়ানোর জন্য পাগল, না ক্লাস আছে, উঠো, এটা করো।
তারপর তুমি কি ক্লাস করবে, ঘুমায় মুয়ে তো থাকো। বাট ইয়া আমার খুব ভালো লাগতো যে অনলাইন ক্লাস সবাই লাইক করে না, বাট আই এম লাভিং ইট honestly because I don't actually have to do the class but I'm actually doing the class see so একদম দুইবার কিছু ভিউয়ার্স অলরেডি একজন ভিউয়ার্স তাসনিমুল সাদ আপু তোমার মতো আমিও ক্লাস করি না। আচ্ছা আমাদের ভিএনএস তো আরো প্যারা যে আপু তো আব্দুল্লাহ আমাদের তো স্কুল ড্রেস পরে ক্লাস করতে হয় ক্যামেরা অন করে লাইক আচ্ছা যাই হোক থ্যাংক গড আমার ভালো। আচ্ছা মিস হচ্ছে আমাকে নেক্সট ক্লাসে টু বি অনেস্ট পিটুনি দিবে যে তুমি লাইভে আমাকে নিয়ে এসে বলছো না। আচ্ছা তো আচ্ছা মিস সো আপনার কাছে আগে চলে আসি যে মিস আমরা জানি আপনি আদমজি ক্যান্টনমেন্ট থেকে হচ্ছে স্কুল কলেজ পাস করেছেন অ্যান্ড ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ইংলিশে অনার্স মাস্টার্স করেছেন। সো মিস স্কুল কলেজের কিছু কাহিনী যদি আমাদের শোনাতেন লাইক জার্নিটা স্কুল কলেজের জার্নিটা। স্কুল কলেজ ওকে জিজ্ঞেস করতে পারো, আমাকে লং টাইম ব্যাক। ও মাই গড আপুকেও জিজ্ঞেস করবো বাট আপনি আমার মাথা থেকে আউট হয়ে গেছে। স্কুল কলেজ যদি বলো এটা তো তোমাদের স্কুল কলেজের কথা বলতে পারবো হয়তো কিছু, কিন্তু আমার সময় স্কুল কলেজ আই ডোন্ট রিমেম্বার ডিয়ার, কত আগের কথা সেটা কবে। তবে আমি এইটুকু বলতে পারি যে আমি একটু মানে আমি কি বলবো স্মৃতি রোমন্থন করি। হ্যাঁ সেটা হলো আমি পাকিস্তান থেকে কিন্তু পালিয়ে আসি 72-তে, হ্যাঁ আফটার লিবারেশন ওয়ার উইথ মাই ফ্যামিলি। তো তখন আমি কিন্তু বাংলা জানতামই না, আমি এখানে এসে সরা পড়ে পড়াশোনা করে কোনো রকমে অ্যালফাবেটস গুলা জেনে তারপরে বাংলা ভার্সনে একটা স্কুলে ভর্তি করি। তো তখন ক্লাস 7 ছিল, ক্লাস 7-এ আমি এখানে এসে প্রথম ভর্তি হই বাংলা ভার্সনে। তো আমার জন্য খুব টাফ ছিল সেই সময়টা। হ্যাঁ তো সেটা ছিল শহীদ আনভার স্কুল ক্যান্টনমেন্ট, ওখান থেকে আমি এসএসসি দিই, তারপরেই ক্যান্টনমেন্টে এবার আদমজিতে যাই। তো আমাকে একটু মানে স্কুল লাইফটাতে 7 থেকে 10 পর্যন্ত আমার একটু কষ্ট হয়েছে পড়াশোনাটা করতে, এইটুকু আমার মনে আছে। আর এই তো আমার একটা অ্যাডজাস্টমেন্টের বিষয় ছিল, কারণ একদম এক দেশ থেকে আরেক দেশে আসা একটা স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে, কারণ পালানো, আমরা পালিয়ে এসেছি, কারণ তখন অনেক সমস্যা হচ্ছিল বাঙালিদেরকে নিয়ে। তো আমি সবসময় আমার 7 থেকে 10-এ যখনই কোনো এসে আসতো ইংলিশ হোক বাংলা হোক, হ্যাঁ তো আমি লিখতাম যে পাকিস্তান থেকে পলায়ন বা স্টেট ফ্রম পাকিস্তান, বুঝছো যে থাকে না চাইল্ডহুড মেমোরিজ এরকম থাকতো যখন, তো আমি এদের দিতাম এসেকে, কারণ এটা আমার জীবনে একটা অনেক বড় একটা ব্যাপার, বড় একটা ঘটনা। পালানোটা 1 মাস লাগে আমার পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে আসতে। হ্যাঁ তো আমি প্রায়ই আমার মেয়েদেরকে গল্প করি যে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ছিল, মানে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, অনেক কষ্ট। তো কারণ একটা জানের ভয় ছিল সবসময়। তো এই রেসটা অনেকদিন ছিল আমার স্কুলে, একটা স্কুলে এসে বাংলা মিডিয়ামে গেলাম, নতুন পরিবেশ, নতুন সবকিছু, তো আমাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, কষ্ট হয়েছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ সব ঠিক হয়েছে। আর দেখো আমাদের স্কুলের যদি এরকম বেল একটু 2 মিনিট দেরিতে দিত আল্লাহ কমপ্লেন, আর সেখানে টাইমে ওই টাইমে একটু কষ্ট করে স্কুল করছে। ওই যে বলে না আম্মুরা যে হ্যাঁ আমরা তো সোডিয়াম বাতির নিচে বসে বই পড়ছি ক্লাস 6। আচ্ছা। ক্লাস 6 তো আমার কোনো স্কুলিং ছিল না, কারণ তখন বাঙালিদের জন্য স্কুল বন্ধ করে দেয়, তখন আমাদের আঙ্কাল আন্টিরা যারা পাড়ায় ছিলেন তারা পড়াতেন না। তো আমার ক্লাস 6টা ওইভাবে হয়েছে, তো আমি এইটুকু তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম। আচ্ছা মিস আপনি যেহেতু বললেন যে আপনার এভাবে এসে একটা বাংলাদেশের স্কুলে এসে অ্যাডজাস্ট করতে খুব কষ্ট হচ্ছিল, সো মিস তখন কখনো মনে হয়নি যে না স্কুলে যাব না, ভালো লাগছে না, বা কোনো প্যাথেটিক কিছু বা ওর্স্ট কিছু মোমেন্ট? না সেইটা না, ওইটা হয়নি, ফ্রাস্ট্রেশন হয়নি, ওরকম ধরনের কিছু হয়নি। কারণ আচ্ছা দ্যাটস গ্রেট। আমি হ্যাঁ আমার বাবা মা সবসময় খুব আমার সাপোর্টিভ ছিলেন, আমি অনেক হেল্প পেয়েছি তাদের। তাছাড়া আমার নিজের ভিতরেও একটা কাজ করতো যে কষ্ট হবে কিন্তু পারবো না কেন, তো এই ধরনের একটা জিনিস ছিল আমার মধ্যে। তো ফ্রেন্ডসরা ছিল, নতুন ফ্রেন্ডসরা যারা ছিল, নতুন হলো যারা ফ্রেন্ডস, তো তারাও আমার অনেক কোঅপারেটিভ ছিল তারা, তো পার হয়ে গেছি, হয়ে গেছে সমস্যার সমাধান, এখন এই লেভেলে চলে আসছে। দ্যাটস রিয়েলি গুড। আচ্ছা মিস তো
এখান থেকে তো আপনার ভার্সিটি লাইফ শুরু। সো মিস আপনি যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মানে পড়াশোনা করেছেন, মিস এটা কি আপনার কোনো স্বপ্ন ছিল যে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি পড়বো বা ইংলিশে আমাকে পড়তে হবে এরকম? নো, নট লাইক দ্যাট। আমার ওরকম কিছু ছিল না, কারণ তখন তো আসলে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তেমন ছিলই না, ওই ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছিল। হ্যাঁ, তো আমি আমার বাবার ইচ্ছে ছিল যে আমি যেন ডাক্তার হই, কারণ উনি নিজে ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু ইংলিশ ওয়াজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট সাবজেক্টস, আর আমি যখন এটাতে চান্স পেলাম আই জাস্ট গ্র্যাবড ইট। এটাই ব্যাপার, আর কিছু না। আমি কয়েকটা সাবজেক্টই দিয়েছিলাম, মাইক্রোবায়োলজি, সায়েন্স সাবজেক্ট, আমি সায়েন্স স্টুডেন্টস ছিলাম। তো ইংলিশটাই আমি চুজ করলাম। সবাই এটাতে রাজি হলো যে ঠিক আছে, এটা একটা ভালো একটা ডিম্যান্ডিং সাবজেক্ট। সো মিস আপনার ভার্সিটি লাইফের কিছু কোয়েশ্চেন যদি শেয়ার করতেন, সরি মেমোরি যদি শেয়ার করতেন, লাইক খুব ইন্টারেস্টিং কিছু মেমোরি, বা আপনার এখনো হয়তো মনে মাঝে মাঝে মানে আসে যে এই জিনিসগুলো হয়েছিল আমার সাথে। আমি যা যা বললাম যে আমার স্টুডেন্ট লাইফে আসলে ওরকম ভাবে মনে রাখার মতো তেমন কিছু মনে করছে না আসলে। আমি যেতাম হলো ভার্সিটি লাইফে। আমার অ্যাকচুয়ালি আছে অনেক কিছু শেয়ার করার, আমি বলি আই ক্যান্ট ওয়েট। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আপুর কাছে আসবো। আমি আমারটা নিয়ে আমি একটু বলি। হ্যাঁ, সো বেস্ট যেটা এক্সপিরিয়েন্স আমার নিজের স্কুল লাইফের পুরো, সেটা হচ্ছে গিয়ে সিন্স আম্মু তো টিচারই ছিল, এখন আম্মু তো সিনিয়র ইংলিশ টিচার ছিল। তো আমি যখন ক্লাস 8-এ উঠি তখন থেকে আম্মুকে আমি অ্যাজ আ ক্লাস টিচার, অ্যাজ আ সাবজেক্ট টিচার আমি পেয়েছি আর কি। সো আম্মুকে আমি জিজ্ঞেস করতাম, আই স্টিল রিমেম্বার, আম্মু আমি কি ক্লাসে তোমাকে আম্মু ডাকবো নাকি মিস ডাকবো? মিস ডাকতে তো অনেক অকওয়ার্ড লাগবে যে মিস আমি হোমওয়ার্ক করি নাই। ইচ্ছা করে বলতো ক্লাসে, না না আমি ইচ্ছা করে মিস ওটা মানে আমার হাসি আই স্টিল রিমেম্বার আমাদের ইংলিশ ফটোতে বই ছিল না, তো আম্মু একবার ক্লাস নিবে, তো আমি বই আনি নাই অ্যাজ ইউজুয়াল, ঠিক আছে? তো আমি বই আনি নাই, আম্মু এসে তো হ্যাঁ কারা কারা বই আনো না একটু দাঁড়াও, তো আমি দাঁড়াইছি মাথাটা নিচু করে। তারপর আম্মু এসে আমাকে বলছে যে হ্যাঁ কেন আনো নাই? তারপর আমি বলছি আই এম সরি মিস। আমার এত ফানি লাগছে ওই সময় যে নিজের আম্মুকে বলতেছি মিস। ইচ্ছা করে করে বলতো। কত সময় যে এরকম হইতো যে আমি মানে মিস না বলে আম্মু বলে ফেলি আর সবাই হাসে। তো মানে ইয়া, এটা অনেক মজা লাগতো আমার ওই টাইমে। এই জিনিসটা আমারও মাঝে মাঝে ইয়ে হয়েছে যে আমি যে স্কুলে পড়ি আমার কেন কোনো রিলেটিভ নাই, লাইক আম্মু বা আব্বু বা মামা বা খালামণি, যে আমার মাঝে মাঝে একটা ফিল হইতো যে আচ্ছা আমি কি খালামণি বা লাইক ওই নামগুলো ডাকবো নাকি মিস টিচার বলে ডাকবো। আমার মাঝে মাঝে এরকম হয়, বা আমার যে ফ্রেন্ডসদের বাবা মা যারা টিচার তাদেরও মাঝে মাঝে আমার আচ্ছা ওরা মা ডাকে নাকি মিস ডাকে। কখনই আমি দেখিনি কাউকে কিছু ডাকতে, মাও ডাকতে শুনিনি বা মিসও ডাকতে। না, একটু মাঝে মাঝে অসুবিধা হয় এই ধরনের অ্যাকচুয়াল রিলেশনে, এক ইনস্টিটিউশনে থাকতে একটু সমস্যাও হয়। অবশ্যই হ্যাঁ। বিশেষ করে মানে ওরা যেটা ফেস করতাম দেখতাম যে কখনো যদি নাম্বার ভালো পেয়ে যায় কিছুতে, তখন হয়তো অনেকের মনে একটু প্রশ্ন জাগে যে এটা কি, এটাও হয়। মানে তখন আর ট্যালেন্ট আর থাকে না যে না 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 ইউ ক্যান্ট বি ট্যালেন্টেড, মোস্ট প্রবাবলি পার্শিয়ালিটি হইছে এই জন্য। তখন ওদেরও মন খারাপ হয়, আমারও মন খারাপ হতো, এটাই আর কি। তো লাইফ ইজ লাইক দিস। Yeah, life is like that. Wherever you go, partiality বলো, biasness বলো, বা না ও ট্যালেন্টের জন্য না, ও হয়তো নিশ্চয়ই টাকা দিয়ে বা একটা লিংক আছে, ওর কন্টাক্ট আছে, এভাবে ক্রিটিসিজম হবে। That's how life is, basically. So yeah. I think network এর কোনো প্রবলেম হচ্ছে। Yeah, I think guys, Nidhiর একটু কোনো প্রবলেম হচ্ছে ইন্টারনেটে, so till she comes back, like we can tell you. If they have any question they can Yeah, ask. if you have any questions, please ask away. So Narabo, how do you manage studies and social influencing? Okay, এটা আমি অ্যাকচুয়ালি আমাকে অনেকবারই জিজ্ঞেস করা হয়েছে, এন্ড সত্যি কথা আমি ম্যানেজ করতে পারি না, আমার অনেক কষ্ট হয়ে যায়। ইট ইজ সো ডিফিকাল্ট বিকজ এরকম টাইম, মানে কোভিড এর আগে আমি যদি বলি, আমি তখন কিন্তু একটা স্টুডেন্টও পড়াতাম। অ্যাকচুয়ালি আই ইউজ টু বি আ টিউটার, 3 বছর আমি টানা পড়াইছি। তো দেয়ার উড বি ডেজ যখন আমি সকাল সকাল যেতাম ক্লাস করতে নর্থ সাউথে, ক্লাস থেকে ফেরত এসে কোনো রকম লাঞ্চ করতাম বা করতাম না অনেক সময়। তারপর দেখা যেত আমার একটা মিটিং আছে, আমার সোশ্যাল মিডিয়া রিলেটেড কোনো একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের একটা কাজ হলো, মিটিং আমার যেতে হলো। ওই মিটিং অ্যাটেন্ড করে প্রবাবলি আই উড হ্যাভ টু গো টু মাই স্টুডেন্টস প্লেস টু টিউটার হার। তারপর বাসায় এসে তারপর হয়তো
I don't know, maybe dinner করে নিয়ে আমার রাতে আরেকটা ফিল্ম করা লাগতো, আমার বাসায় বসে কন্টেন্ট বানাইতে হতো, ফিল্ম করতাম নিজে নিজে। আমি মোস্ট অফ দ্য টাইম আমার ভিডিওস করি বা ছবি যেটাই হোক সব আমি নিজেই করি। তো করতাম, করে আবার রাতের মধ্যে এডিট করে ওটাকে ড্রাফট হিসেবে পাঠাইতেও হতো। তো লাইক অনেক বেশি একটা মানে আই উড গেট ওভারওয়ার্কড অ্যান্ড এটা অনেক বড় একটা টোল ফেলায় ফিজিক্যাল মেন্টাল বোথ, রাইট? সব কাজই করতো, খাওয়া দাওয়াটা বাদ, ওটা হিসাবের বাইরে থাকতো। And পড়াশোনা করতাম, আমি পড়ি এখন। I do study now. আগে একটু আসলে শুরুর দিকে একটু হ্যাঁ আসলে মানে কিভাবে অ্যাডজাস্ট করবে সেটার একটা মানে ব্যালেন্সটা আমি পাচ্ছিলাম। Ma'am, same thing for you. How do you manage family and school? Oh, I think it's a piece of cake for any woman. ম্যাম let me tell first thing, ম্যাম এটা হচ্ছে আমাদেরই ক্লাসমেট সামিনাত্রি নেহা। Yeah, Nidhi, you were saying? মিস ইয়েস মিস, এটা আমাদেরই ক্লাসমেট সামিনাত্রি নেহা। সো থ্যাংক ইউ নেহা, ও অনেক অনেক কোয়েশ্চেন করছে, একটু আমাদের লাইভটা দেখছে। সো Thank you so ইয়েস much. ম্যাম, কোয়েশ্চেন ছিল যে মিস আপনি কিভাবে ম্যানেজ করছেন? আমার তো এখন আসলে 2 মেয়ে তো বড় হয়ে গেছে, বড়টার তো বিয়ে হয়ে গেছে, ছোটটাও বড় হয়ে গেছে। সো আই হ্যাভ বিয়ে লেস হতে ওয়ার্ক, দেরি আছে। আই হ্যাভ লেস ওয়ার্ক নাও হতে পারে। তো সকালে স্কুলে চলে যাই। এখন আমার মেয়ে ছিল, হয়ে যেত কাজ, আর আমি জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকি, সো উই শেয়ার দ্য ওয়ার্ক and my husband is also very supportive, I must say. Oh my God. Here's one thing I would love to share with you, which is honestly, আমি বাংলাদেশে most families এই দেখছি, মানে I'm not criticizing or anything, but most families এ দেখছি যে হাজবেন্ডরা বা ছেলেরা the মানে males of the family, ওরা হচ্ছে গিয়ে একদম খাওয়ার যখন রেডি, মানে যখন বেড়ে দেওয়া হবে, সার্ভ করা হয়, they are the first to eat and everything. That's fine, but I've never seen a male person in the house যে হেল্প করে। But in my family, honestly, আমি একমাত্র আমার ফ্যামিলিতে ছোট থেকে দেখে আসছি আমার বাবা সবসময় আম্মুর সাথে সার্ভ করে পরে বসে খেতে। I mean, he doesn't করে না তাই বলে, ওই তো যাই হোক, but he still sit helps out together and he helps out. আমি কখনো এরকম দেখিনি, but I Yeah, think that's এই যে জিনিসটা যেটা আমি আমার ফ্যামিলিতে ছোট থেকে দেখে আসছি, এটা কিন্তু ইটসেলফ একটা ইন্সপিরেশন আমার জন্য, যে না টু ট্রিট মেন অ্যান্ড উইমেন ইকুয়ালি, যে তুমি দুজনেই তোমাদের কাজ, এমন না যে তুমি ছেলে দেখে তোমার কোনো ডিউটি নাই, তুমি কিছু করবা না, তুমি খাবা না। বাট আমার বাবাকে আমি সবসময় দেখছি has always helped out my mom. So I'm blessed, Yeah. blessed, right? and I'm blessed to have such a supportive family. And this is the message for all, actually, you all should be like this. Yeah, absolutely. Help each other. Yeah, Male, female, actually. doesn't matter, Yeah. right? You are a human being, that's the thing. Yeah. You should always do your own part. তোমার সাথে ছেলে হোক মেয়ে হোক। So এই একটা অনেক বড় টিচিং, এটা আমি আমার ফ্যামিলিতে আমার বাবা মা থেকে আমি পাইছি, and I feel like এইটাকে আরো বেশি নরমালাইজ করা উচিত আমাদের সোসাইটিতে, বিকজ এখনো এত প্রিভিলেন্ট নাই এই জিনিসটা আমাদের সোসাইটিতে, whereas it should be. তোমার এই মেসেজটা আসলে খুব ভালো ছিল। আসলে প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে যদি each and every member like husband, wife and their children also, প্রত্যেকটা মেম্বার যদি খুব মানে একজন আরেকজনের কাজগুলো নিজে নিজে করে বা পরস্পরকে হেল্প করে, তাহলে কিন্তু অনেক কাজ কমে যায় ফ্যামিলিতে। অবশ্যই। সো আপু, তুমি তো এসএসসি পাস করেছো 2014 এ and এইচএসসি পাস করেছো 2016 এ। সো Yes. আপু, আমি জাস্ট জানতে চাচ্ছিলাম যে কখনো স্কুলে পানিশমেন্ট খেয়েছো? ধর ও হ্যাঁ, কত স্কুলে পানিশমেন্ট। আমি টিচার্স রুমের সামনে, যেখানে মানে টিচার্স রুমে তো আম্মু বসতো, টিচার্স রুমের সামনে কতবার দাঁড়ায় থাকছি এভাবে করে জন্য। বাট আমি সবচেয়ে বেশি পানিশমেন্ট একটা জিনিস নিয়ে খাইছি, আই থিঙ্ক সবাই আমরা খাইছি, সেটা হচ্ছে রুমাল না আনা। রুমাল কত জানি নাই, রুমাল খাইছি আমি একবার। আই স্টিল রিমেম্বার দিস ওয়ান টাইম, আমি রুমাল আনতে ভুলে গেছি। এখন আমার তো দেখাইতে হবে যাচ্ছে আমি পানিশমেন্ট খেতে পারবো না, কি করব? আমি লিটারালি একটা মোটা টিস্যু পেপার এমন করে ফোল্ড করে আমি জাস্ট রেখে আমি ফেক করতাম এভাবে। আমি এইভাবে করে কত মানুষ মানে দেখাইছি যে ও না আই হ্যাভ আ রুমাল। আপু, এই কাজটা সেম কাজটা আমিও করি। জুনিয়রদের তুমি লোন কিনে শেখাচ্ছ? না গাইস, দিস ইজ আ লাইফ হ্যাক, ট্রাস্ট and I remember last I'll give you another hack, কারণ বিগার সাথে যে তেলটা না তো ওকে, হিয়ার হোয়াট আই উড ডু। আমাদের 5th ক্লাসে ছোট থাকতে তো
পিটি ক্লাসে দেখতো যে নেইলস, আমি সব কখনো নখ বড় রাখতাম না ফর সাম রিজন, এখনো দিস আর সো লিটল, বাট ইয়া আমি পিটি ক্লাসে কখনো তেল লাগাইতাম না। তো কি করতাম, জাস্ট পিটি ক্লাসের যে টাইমটা ওইটার আগে আগে আমি বাথরুমে যেতাম, গিয়ে মাথা পানিতে ভিজে আমি যাইতাম যে আচ্ছা এই যে দেখো আমার তেল আছে, কারণ ভিজা ভিজা চুল, বুঝালে তোরা। সো দ্যাটস হাউ আই ফেক মাই এন্টায়ার স্কুল লাইফ। আমি খারাপ করি আপু ইংলিশ মিডিয়ামে আমাদের এখন একটা ভালো জিনিস যে তেলের জন্য পিটি টিচাররা অত কিছু বলে না, লাইক হিয়ার টু মাচ ম্যাচড আপ হয়ে না থাকলে পিটি টিচার তেমন কিছু একটা বলে না, লাইক এই জিনিসটা এখন খুব ভালো লাগে যে আচ্ছা ঠিক আছে না আল্লাহ এই তেলের যন্ত্রণাটা শেষ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। আপু আমি দেখেছি যে তোমার প্রোফাইলে দেখেছি যে তোমার মেবি এক্সাম ছিল আর সামথিং লাইক দ্যাট অর অ্যাসাইনমেন্ট, মিস তোমার মাথায় তেল দিয়ে দিচ্ছিলেন। সো সব সময় ব্যাপারগুলো খুব ভালো লাগে দেখতে। আমাকেও মাঝে মাঝে দিয়ে দেয়, ওইটাও আমার খুব ভালো লাগে। ওকে আমি Very দিই, ও rare. আমাকে দিয়ে দেয়। ভেরি রেয়ারলি অনেক কিছু বলা লাগে, মেবি আমার অনেক পর- তেল দিতে হয় ওকে, আমার তেল দিতে হয়, অয়েলিং করার পর ও আমার মাথায় তুলে দেয়। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। রুমাল নিয়ে যখন কথা উঠলো, আমার এখনো মনে আছে লাস্ট যেদিন স্কুল বন্ধ হয়ে যায় তার 3 দিন আগে মেবি আমি স্কুল কিছুদিন বন্ধ হওয়ার আগে একটু অসুস্থ ছিলাম, হসপিটালে ছিলাম। তো মিস আমি রুমাল আনিনি, আর আমি নিরামিষের সামনেই পড়েছিলাম। দেখি তোমার রুমাল কই, আমি বলছি যে মিস আমি তো গতদিন হসপিটাল থেকে আসছি, ড্রেস ট্রেস সব হচ্ছে। মিস হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে বাবা যাও। কিছু বলতে নাই না হ্যাঁ, ইটস ট্রু, আমি সিক ছিলাম, ইটস ট্রু, এন্ড সবকিছু এলোমেলো ছিল, এটাও ট্রু, বাট খুব ভালো লেগেছে মিস আমার দিকে খুব ইনোসেন্টলি তাকিয়ে আছে, আচ্ছা ঠিক আছে বাবা যাও। আর বাকি দেখে বকছিল হ্যাঁ প্রপার ইউনিফর্ম কেন নেই, মানে ইটস রিয়েলি অ্যামেজিং। সো আপু তোমার তো কন্টেন্ট ক্রিয়েটরে আমরা অলরেডি আমি বলেছি অলরেডি, আর আমরা অনেকেই জানি যে তুমি কন্টেন্ট ক্রিয়েটরে হচ্ছে কি একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছো আইসিটি, স্টেট মিনিস্টার। ইটস মেবি আইসিটি স্টেট মিনিস্ট্রি থেকে। ইয়া সো আপু ওই ফিলিংসটা যদি একটু বলতে, বা তুমি কিভাবে এই জিনিসটা অ্যাচিভ করলে? আচ্ছা সো তোমরা তো জানোই যে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন বাইরের দেশে যেরকম ভাবে প্রিভিলেন্ট আর যতটা রেকগনাইজড, আমাদের দেশে কিন্তু এখনো মানে এখন মোটামুটি মানুষ জানে এটার ব্যাপারে, এটাকে ভ্যালুটা দিচ্ছে, সম্মানটাও দিচ্ছে হালকা পাতলা, বাট এখনো এটা যে কতটা ইম্পর্টেন্ট এই এখনকার ডিজিটাল যুগে এটা এখনো সবাই রিয়েলাইজ করে না। তো মানে এই যে প্রপার যে রেকগনিশন যেটা এটা ডিজার্ভ করে, যে ক্যান বি আ পার্ট অফ ইউর ক্যারিয়ার, বা ইট ক্যান বি your career at some point in your life, এই জিনিসটা এখনো মানুষ বুঝে না। তো আমি তো করছি, আমি আমার মতো করে কন্টেন্ট বানাচ্ছি, এটা ওটা মানুষজন আমাকে প্রশংসা করছে বা যাই হোক ক্রিটিসিজম দিচ্ছে, বাট যখন আমি কথা অ্যাপের মানে ওইটা পুরোপুরি অ্যারেঞ্জ করার ছিল, কথা অ্যাপ আর কি অ্যারেঞ্জ করেছিল, তো হ্যান্ড ওভার করা হয়েছিল আমার কাছে আইসিটি স্টেট মিনিস্টার দিয়ে। তো ওয়েন আই ওয়াজ হ্যান্ডেড ওভার দ্যাট অ্যাওয়ার্ড, তখন আমার মানে ফিলিংটা একটা, অনেস্টলি আমি একটা কথা বলবো, আমি তখন একটা সেন্স অফ অ্যাচিভমেন্ট পাইছি আর কি অনেকদিন পর। আমার মনে হচ্ছে আচ্ছা মেবি আই এম ডুইং সামথিং প্রোডাক্টিভ, মানে এমন কিছু না যেটা আর কি কোনো ভ্যালিউ নাই, ইট ইজ ওয়ার্থ ইট, নাহলে তো আমাকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হতো না, এটাকে একটা রেকগনিশন দেওয়া হতো না। তো ইট ওয়াজ আ গুড ফিলিং অফকোর্স, বিকজ একটু এনকারেজিং ছিল আমার জন্য, কারণ আমি তখন বুঝতে পারলাম যে আমি যে কাজটা করছি এটাকে একটা রেকগনিশন আস্তে আস্তে দেওয়া হচ্ছে। তো অবভিয়াসলি ইটস আ গুড ফিলিং, বিকজ আই নো এটার পোটেনশিয়াল কি, এই ক্যারিয়ারটাই এই যে আমরা যে কাজগুলো করছি এটা অনেক পোটেনশিয়াল আছে আসলে। আর বাংলাদেশে না এত ট্যালেন্টেড মানুষ আছে, মানে দের আর ফেসবুক গ্রুপস, তুমি জানো হয়তো কালচারাল ক্লাসেস লিস্ট, তারপর দের ইজ বাংলাদেশ গট ট্যালেন্ট, মানে অনেক এরকম গ্রুপস আছে, ওখানে গেলেই বোঝা যায় যে কত কত ট্যালেন্টেড মানুষ আছে এরকম। ধরো তোমার আনকনভেনশনাল কাজ যত সব, এরকম জব, এরকম আনকনভেনশনাল জবে আছে। তো দের আর সো মেনি গুড ড্যান্সার্স, সিঙ্গার্স, অনেক মানে ইটস ক্রেজি, পিপল আর সো ট্যালেন্টেড। তো যখন আস্তে আস্তে ওদেরকে এই প্ল্যাটফর্মটা দেওয়া হবে, আই বিলিভ
এটার অনেক পোটেনশিয়াল আছে এন্ড বাংলাদেশ ক্যান ডু সো মাচ মোর এই কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের ফিল্ডে। তো ইয়া, ইট ওয়াজ আ ভেরি গুড ফিলিং, নট অনলি আমার নিজের জন্য বাট অলসো যে এটা একটা আমাদের ইয়াংস্টার্সদের জন্য অনেক বড় একটা ডোরওয়ে আর কি। আপু অবভিয়াসলি আই থিংক সো তুমি তোমার ফ্যামিলি থেকে অনেক বেশি সাপোর্ট পেয়েছো। আমাদের একজন পেশেন্ট করেছে সামিন আদ্রিন, প্যারেন্টস শুড লেট দেয়ার চিলড্রেন পারসিউ দেয়ার ক্যারিয়ার। সো আমি জাস্ট মিসের কাছে আস্ক করতে চাবো যে ম্যাম আপনি প্যারেন্টসদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন যে লাইক আপনি আপনার মেয়েকে যদি এতটা সাপোর্ট না দিতেন, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো যে আপু এতটা এত দূর এখন পর্যন্ত যতটুকু এসেছে এতটা আসতে পারতো। সো ম্যাম আপনি যদি এটা নিয়ে একটু কিছু বলতেন। অ্যাকচুয়ালি আই বিলিভ যে আসলে যার যেটা করার ইচ্ছা, যার যেটা ক্রিয়েটিভিটি আছে, যার যে পোটেনশিয়ালিটি আছে, সেইটা গ্রো করার সুযোগ দেওয়া উচিত। আমি যদি আমার ইচ্ছাটা আরেকজনের উপর চাপিয়ে দিই, কখনোই সেটা ভালো ফল হবে না। সো আমি আমার 2 মেয়ে 2 দিকে, এক মেয়ে তো পিএইচডি করছে, ও ওটা পছন্দ করে, অনলাইন ও বেছে নিয়েছে। আর ও ছোটবেলা থেকে ডিফারেন্ট, ও ছোটবেলা থেকে ভেরি ক্রিয়েটিভ, ও পড়াশোনাও করে কিন্তু এভারেজ, রাইট রাইট। তো এখন বড়টা কিন্তু আমার বড় মেয়ে কিন্তু ভেরি ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট হার স্টাডি, শি ইজ ব্রিলিয়েন্ট। হ্যাঁ। আর ওটা পড়াশোনা করতো কিন্তু মিডিয়েটর, একদম ওখানে কোনো পজিশনে থাকতো না। আমার বড় মেয়ে কিন্তু পজিশনে থাকতো, এটা কিন্তু পজিশনে থাকতো না, আই নেভার কমপ্লেন, রাইট। একটা ফানি জিনিস বলি প্লিজ, এটা তো আমার বলতেই হবে, সেটা হচ্ছে সো আমার মামা একটা সবসময় ছোট থেকে একটা জোক করতো, আমার বোন সবসময় ফার্স্ট অর সেকেন্ড হইতো আর আমি কখনো পজিশনেই থাকতাম না। সো আমাদের স্কুলে তো 20th পর্যন্ত পজিশন দেওয়া হয়, তুমি জানো, ফার্স্ট টু, তারপর আবার হচ্ছে 11 থেকে 20th। হ্যাঁ, তো আমার মামা বলতো হ্যাঁ তোর বোন তো ফার্স্ট হয় আর তুই হস 21st, কেন 21st পজিশন ডাজন্ট এক্সিস্ট? আমি তো পজিশনে থাকি না, এটার জন্য ইটস আ জোক ইন দ্য ফ্যামিলি। আই নেভার কমপ্লেন, কারণ যার যেটা আছে, যেটা পছন্দ করে, ওকে আমি দেখতাম সেই ছোটবেলা থেকেই ও কিছু না কিছু করছে, ওর অনেক কিছু আগ্রহ, অনেক কিছুতে, একটাতে না অনেক কিছুতে। তো আমি ওটা গ্রো করতে দিয়েছি, ও সুযোগ মতো আমার পিছনে ছিলাম সবসময়, খেয়াল ছিল, চোখ কিন্তু সবসময় ছিল, কিন্তু আমি মানে প্রয়োজন হলে আমি দড়ি টান দিব, কিন্তু ছেড়ে দিয়েছিলাম। তো তাতে দেখলাম কি কাজ হলো। তো ওই লাইনটা বেছে নিয়েছে, যদিও আমারও বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল, ও আমাকে বুঝায়, আমি একটু স্টাডি করি, নিয়ে আমরা কথা বলি, যখনই কোনো সমস্যা ফেস করি বা আমি কিছু বুঝি না তখন ওর সাথে কথা ও ক্লারিফাই করে আমাকে। সো আমি মনে করি সব বাবা মাকেই আমি বলবো, সব গার্জেনদের উদ্দেশ্যেই আমি বলবো যে, বা প্যারেন্টসদেরকে বলবো যে আসলে বাচ্চার কি ইচ্ছা সেইটা একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে, কথা বলতে হবে, তারপরে জিনিসটা বুঝতে হবে কি চায়, এটা ভালো কিনা, ভালো যদি হয় কেন সাপোর্ট করবো না। সেই যুগ কিন্তু নেই, ডাক্তার হতে হবে, ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে, ওই যুগ কিন্তু নেই। এখন তো সো মেনি অপরচুনিটিস, সো মেনি। সো হোয়াট এভার ইউ ডু, give your best and you will be successful. That's the thing. আমি সেটাই মনে করি, এই জন্য আমি ফ্রিডম দিয়েছি। না আম্মু ছোট থেকে বলছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে তুমি যাই করো তোমার অবশ্যই ইচ্ছা থাকে, একটা হবি থাকে মানুষের, এটা করার ওটা করো, ওটা পারসু করো, নো প্রবলেম, বাট তোমার নিজের পায়ের মাটি শক্ত রাখতে হবে। সেটা কি একভাবেই পসিবল, উইচ ইজ ইউর এডুকেশন। তুমি ওই জিনিসটা প্রপার রাখবা, ঠিকঠাক রাখবা, দেন ইউ ক্যান ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট মাই প্যারেন্টস আর লেটিং মি ডু। আমি আমার মতো পড়তেছি, ঠিক মতো পড়াশোনাটাও শেষ করতেছি, আমি আমার যা পছন্দের কাজ ওটাও আমি করতেছি। তো ইয়া, এটা আই থিঙ্ক একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেটা ডেফিনেটলি স্পেশালি আমি মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলবো, তাদের বেসটা কিন্তু সবসময় থাকতে হবে, একটা পায়ের নিচে মাটি, যেটা আমি বললাম, পায়ের নিচে মাটিটা শক্ত রাখতে হবে, তাহলে ইউ ক্যান ফেস এনিথিং, এনি অড সিচুয়েশন। এটা আমি বলবো, এটা ঠিক থেকে তুমি যা খুশি করো, বাট অলওয়েজ আস্ক ইউর হার্ট which one is good, which one is bad for you. Yes. And your heart will tell you. It's like choice is yours. Now we are becoming very philosophical. No, not at all. It's very true. Yes, practically I have experienced this, right? So my advice is it's like বাধা গরু with long thread, right? যে তুমি ঘুরতে থাকো রশি তো আমার কাছে, রাইট। চোখ কিন্তু ছিল, যেখানে যা চোখ কিন্তু আছে আমার, করো whatever you do, কিন্তু প্রয়োজন হলে কিন্তু টান দিব দড়ি। আমার মা হলে সেটা বলে।
আচ্ছা ম্যাম, আমাদের আরেকটা কোয়েশ্চেন ম্যাম, হাউ শুড দিস স্টুডেন্ট স্টাডি ডিউরিং দিস লকডাউন পিরিয়ড? What are you suggesting, as I will be giving SSC kindly suggest. Okay, so মিস আপনি কি বলেন অ্যানসার? পড়াশোনার কথা, এসএসসি স্টুডেন্টস, Yes. so they are doing the classes, online classes, right? আর এসএসসি স্টুডেন্ট আমি তো মনে করি কোনো প্রবলেম নেই অ্যাকচুয়ালি। you may এসএসসি পরীক্ষা হতেও পারে, নাও হতে পারে, no problem, just do your classes, do your studies, কারণ you are not studying only to get the certificate or GPA 5, তাই না? You are studying for the knowledge, আর এই knowledge when you will be in the college, this knowledge will help you to cope up with the upper level of knowledge. এই জন্য তুমি পড়াশোনা করছো, জানার জন্য করছো। নেক্সট ইয়ার হয়তো বা ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলবো যে ইনশাআল্লাহ আর সিচুয়েশন ইমপ্রুভ করবে, তখন যদি কলেজ শুরু হয়ে যায় তখন তুমি ক্লাসগুলো বুঝতে পারবে না, সাবজেক্টগুলো তুমি you will have no clear idea about those chapters. So continuation থাকে তো, এসএসসি পর এইচএসসি continuation থাকে, তাই না? মোর এলাবোরেটলি তখন ওই জিনিসগুলো পড়ে ওরা। তো এখন যদি এটা না পড়ে তারা, তো পরে এটা বুঝতে I think সামি এটা এসএসসির জন্য যেমন আমরা এখন শোনা যাচ্ছে না। Yes, ma'am, obviously. Ma'am, I think সামিন এটা জানতে চেয়েছে যে আমাদের যেহেতু এসএসসি যদি হয় বেশি দিন হয়তো পিছাবে না, অ্যান্ড আমাদের লাইক এখন তো আমরা অনলাইনে বা লকডাউনে অ্যাজ আ এসএসসি ক্যান্ডিডেট যদি মনে করি, তাহলে তো লাইক অনেক সারাদিন অনেক বেশি পড়াশোনা করতে হবে, বা অ্যাটলিস্ট কি বলবো 12 ঘন্টা তো অ্যাটলিস্ট পড়তেই হবে যদি এসএসসির জন্য বলি। বা এখন যদি আমাদের লকডাউন, সো আমরা এখন যেমন অনেক রকমের অনলাইন ইভেন্ট হচ্ছে, যেমন আমিও অনেক করি অনলাইন, যেমন আজকে একটা করছি। সো ম্যাম, আমরা কি পড়াশোনার পাশাপাশি এসএসসি ক্যান্ডিডেট হয়েও এরকম অনলাইন ইভেন্ট গুলো বা এরকম কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস গুলো করবো, নাকি সারাদিন পড়াশোনায়? আই থিংক আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করি, আমি অলওয়েজ পড়াশোনার পাশাপাশি এই ধরনের যে কোনো ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটিসকে আমি এনকারেজ করি অলওয়েজ। এটা কি পড়াশোনা তোমাকে একেবারে ফার্স্ট হতে হবে, সেকেন্ড হতে হবে, নো, এটা কোনো ব্যাপার না। কিন্তু জিপিএ 5 এখন আমাদের সিস্টেমে চাইবে, আদারওয়াইজ আমি বলতাম যে জাস্ট পড়াশোনার সাবজেক্টের উপর তোমার নলেজটা থাকতে হলো, জিনিসটা জানলে হলো, এটাই আমি বলবো। আর এখন কিন্তু দুনিয়া অন্যরকম, রাইট? এখন কিন্তু পড়াশোনার সাথে সাথে কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বলো, কোথায় কে কি করছে, এই যে তুমি দেখো কি করছো এখন, তাই না? I really appreciate all these things. Of course. No, Thank you, ma'am. Thank you so much. মানুষ যে বলে না রেজিউমেতে তোমার এটা লাগবে ওটা লাগবে, বাট ইয়া ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এন্ড রেজিউমে তুমি জাস্ট যদি এটাই মনে করো যে আচ্ছা তোমার জব লাইফে গিয়ে you need to show তোমার রেজিউমেতে যাচ্ছে আমি এটা করছি, this is why you're doing this, then that is a wrong reason to approach these things. If you're doing it, তোমার এটা আসলে করা উচিত নিজের একটা নিজেকে বেটার করার জন্য, তোমার নিজের কমফোর্ট জোন থেকে বের হয়ে তুমি ডিফারেন্ট জিনিস ট্রাই করো, এক্সপ্লোর yourself and learn new things. You should do it for that. So এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, it will help you to grow your confidence, of course. অনেক কিছু কমিউনিকেশন স্কিলস বাড়ায় এটাতে। Yeah, actually. So, Apu, who helped you to gain the recognizing award most? Your mother or father? Okay, so Apu, what's the answer? Okay, আচ্ছা, যদি এভাবে বলি, আমি বলতে পারি যে আম্মু কি জিনিস আমাকে হেল্প করছে, বাবা কি জিনিসে হেল্প করছে। সো বেসিক্যালি ফার্স্টে যখন when I was starting out, আমার তো স্বাভাবিকভাবে কোনো একটা শুটে যাওয়া বা কোনো একটা মিটিং এ আমি যাব, আমার তো ভয় লাগতো, জানলা আমি তো চিনি না কাউকে। তো তখন মাই মম উড অ্যাকম্পানি মি, ওখানে যেত আমার সাথে ফার্স্টে এন্ড আস্তে আস্তে যখন আমি একটু বুঝে গেছি আচ্ছা হাউ টু হ্যান্ডেল সাম সার্টেন সিচুয়েশন, আর আম্মু আস্তে আস্তে বুঝে গেছে, তখন আমি আম্মুকে একটা ফোন নাম্বার দিয়ে দিতাম বা বাবাকে ফোন নাম্বার দিয়ে আমি নিজের মতো চাইতাম। বাট ফার্স্টে শি ইউজ টু অ্যাকম্পানি মি। এছাড়া বাবার কথা যদি বলি, বাবা বেসিক্যালি আমাকে মোস্ট অফ দ্য টাইম সব শুটে ড্রাইভ করে নিয়ে আসে। আমার এখন নতুন রিসেন্টলি আমি স্ট্যান্ড কিনছি, আমার এই যে আই হ্যাভ দিস রিং লাইট সামনে, আমার এই রিং লাইট, তারপর আমার একটা স্ট্যান্ড আছে, এইসব জিনিস ধরো কোনো আরেকটা জায়গায় গিয়ে আমি শুট করবো, বাবা আমাকে হেল্প করে এগুলা ক্যারি করতে, এইসব জিনিসপাতি। তো এইগুলা কিন্তু সব ছোট ছোট জিনিস, বাট এগুলা ছাড়া কিন্তু আসলে অনেক ডিফিকাল্ট।
একা একা সব করা অনেক ডিফিকাল্ট। আসলে। দুইজন আমাকে দুটো ডিফারেন্ট ওয়েতে হেল্প করছে। এন্ড সাপোর্ট তো আছেই, বাট সাপোর্ট তো লাইক দ্যাট ইজ গিভেন, ওটা সবসময় করছে আমাকে আম্মু বাবা। I'm also a critic of Yeah, your she's a activities. হ্যাঁ, because আম্মু সবসময় আমাকে, I know for a fact that my family would give me proper মাশাআল্লাহ feedback. আপু শেরিং। Yeah, sorry. আটকে গেছে। Yeah, আপু, really you are what should I say, you are really blessed by getting Yeah, this sort of parents. অবশ্যই। আমাকে অনেক সময় মানুষ জিজ্ঞেস করে যে হ্যাঁ আমার প্যারেন্টস কে কেমনে আপু কনভিন্স করবো, তোমার আম্মু তো বাবা তো কনভিন্স, তোমার তো অনেক সাপোর্টিভ, তোমার আমার ফ্যামিলি কেমনে আমি বলবো। ইটস জাস্ট অনেস্টলি আই ফিল ভেরি স্যাড, বাট তোমরা আস্তে আস্তে বুঝাও, ইউ নো, কমিউনিকেট উইথ ইউর প্যারেন্টস। অবশ্যই আই নো parents can be difficult too sometimes, children are difficult but parents can be difficult too, but I feel like তোমার একটু ট্রাই করা উচিত, একটু কমিউনিকেট করার ট্রাই করো প্যারেন্টসদের সাথে। বাট যদি এরকমই হয় সিচুয়েশন যে দিচ্ছেই না, তখন আসলে আই ডোন্ট হ্যাভ আ সলিউশন ফর ইউ, বাট আই ডু প্রে ফর ইউ গাইস, যাতে তোমরা যা চাও ইন ফিউচার করতে, ওটা যাতে তোমরা করতে পারো। সো ইনশাআল্লাহ। এই যে একজন অলরেডি জিজ্ঞেস করছে, সামটাইমস ফ্যামিলি ডোন্ট সাপোর্ট us Yeah, definitely. in content creating, how to get So- out from it. You know, you try to talk to your parents because Try to convince them, try right? to convince them. Show them the things, you know. Yeah. যে এই ঘটনা এই ব্যাপার, শুধু মুখে একটা লাইন করতে চাই এটা বললে তো হবে না, ইউ হ্যাভ টু হ্যাঁ। মেক দেম আন্ডারস্ট্যান্ড। এটা কারণ এটা ভেরি নিউ থিং, Yeah, ভেরি yeah, ভেরি নিউ absolutely, থিং। absolutely. আমাদের বয়সীরা আমরা কিন্তু কেউ জানি না। কারণ আমরা মানে আমাদের আগের জেনারেশনরা মানে এটাকে তো এটার ব্যাপারে ঠিকমতো বুঝে না। ফার্স্ট অফ অল, আরে এটা বলতেছি আমরা আমাদের প্যারেন্টসরা ফেসবুকই প্রপারলি এখনো চালাইতে জানে না, কেমনে বুঝবে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন কি জিনিস। সো আমার যেটা মনে হয় দ্য বেস্ট ওয়ে টু অ্যাপ্রোচ দিস ইজ তুমি তাদেরকে এটা বুঝাও যে এটার বেনিফিটস কি। লাইক আই নো ফর আ ফ্যাক্ট দ্যাট আমি যেসব কাজ করতেছি এগুলা কিন্তু এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে পড়ে, এন্ড এগুলো আমার অনেক বড় বড় এক্সপিরিয়েন্স, যেগুলো আমি যখন মাস্টার্স করতে যাব বাইরে, তখন ইউ নো আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ল্যান্ড আ স্কলারশিপ। আমি একটা স্কলারশিপও পেতে পারি, যেসব আমার ইসি আছে আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাল্লাহ। মানে আই ক্যান হোপ, বাট এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। মানুষ এটা বুঝে না, এগুলোর ইম্পর্টেন্সটা বুঝে না। বাট আমার মাস্টার্সের টাইমে এই যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমি গ্যাদার করছি ফর দ্য লাস্ট 2 ইয়ার্স, ইনশাল্লাহ আরো 1 বছর আছে আমার সামনে মাস্টার্স করতে যাওয়ার আগে। তো এই 3 বছরের এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট হবে। তো তুমি তোমার প্যারেন্টসদেরকে বুঝাও যে এটার বেনিফিট কি, তুমি যদি এটা করো হোয়াট উইল বি দ্য আউটপুট। সো এই জিনিসগুলো যখন বেনিফিটস বুঝাবা যে ইউ নো আমি আপু, এটা লাস্ট পাবো। একজন জিজ্ঞেস করেছে, সামিনা Yeah. আফরিন, ডিড ইউ Sorry? Did you ace bullying? Did you face bullying? How was it like? How did you how to overcome bullying? Okay. Honestly, আপু I লাস্ট don't- একজন I mean, কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে ওভারলুক। not that. Like I mean, না আমি স্কুল লাইফে অ্যাকচুয়ালি আমার ফ্রেন্ড সার্কেলটা সেম এখন পর্যন্ত। ইটস মানে আই স্টিল হ্যাভ দ্য সেম ফ্রেন্ডস। এখানেও আমি আলহামদুলিল্লাহ, শুকর আলহামদুলিল্লাহ যে আমার ওইসব জিনিস ফেস করা লাগে না। ইয়া দেয়ার হ্যাজ বিন প্রবলেমস, ফ্রেন্ডসের মধ্যে প্রবলেম হয়, বাট আমার যে ওই স্কুল ফ্রেন্ডস, আমি অনেস্টলি আমার প্যারেন্টসদের জন্য আমি অবশ্যই গ্রেটফুল, বাট আমার ফ্রেন্ডস যারা ছিল স্কুল লাইফে, এই কোম্পানি কিন্তু ম্যাটার করে অনেক, যে তুমি কিরকম টাইপের কোম্পানির সাথে ঘোরাফেরা করো। আমার ফ্রেন্ডসের যে গ্রুপটা, মানে দে হ্যাভ অলওয়েজ বিন এক্সট্রিমলি সাপোর্টিভ অফ মি, অ্যান্ড মানে ইউনো ওরা আমার সাথে সবসময় ছিল, সবসময় আমাকে সাপোর্ট করছে, আমাকে সবসময় হেল্প করছে সবকিছুতে, কখনো জাজমেন্ট পাস করে নাই। অ্যান্ড কখনো যদি অবভিয়াসলি বুলিং ফেস করছে মোরালেস সবাই, যদি আমি এরকম ফেস করেও থাকি, আমি আমার ফ্রেন্ডরা দে ওয়ার অলওয়েজ দেয়ার টু ব্যাক মি আপ। অনেস্টলি এই যে পাবলিক প্ল্যাটফর্মে আসার পর আমি কিন্তু অনেক কিছু এরকম ফেস করছি, অনলাইন বুলিং এন্ড এভরিথিং। My friends, my school friends, my university friends, all of them stood up for me, especially my school friends. ওরা সব সময় আমার জন্য স্ট্যান্ড নিছে, দে টক আমার জন্য, আমার জন্য দে স্পোক আউট। তো অবশ্যই মানে বুলিং ছিল, বাট বেস্ট পার্ট অ্যাবাউট ইট ওয়াজ যে at least I had people to back me up, to support me. So yeah, that is how I overcame it, আসলে আপু এই with the help of people. এই বুলিং জিনিসটা না, টু বি অনেস্ট অনেক বেশি হার, মানে অনেক কিছুর থেকে অনেক বেশি ডিমোরালাইজ হয়ে যায় মানুষ।
আমি আমার নিজের লাইফে অনেক হয়েছে এরকম, বাট ফ্রেন্ডরা বা খুব ক্লোজ পার্সনরা যদি সাপোর্ট দেয় তখন অ্যাকচুয়ালি মনে হয় যে কিছু হয়নি। অবশ্যই চুজিং গুড ফ্রেন্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। yeah, absolutely. আর এই ধরনের হলে জাস্ট অ্যাভয়েড দেম। Yeah. Apu, it is not the problem of our parents actually, because they're not in touch of this that much. We have a fundamental problem in our society, Right. and that is you have to be a doctor and engineer. This is the main problem, and that is why we're facing it. So, Apu, how to make the content more and more good? Some tricks, please. Okay, I think we need another session for this. Right, it's a long And one. yeah, we could do that. Like I'm down. But main trick একটাই, you need to explore যে what works for you. সবার জন্য সব কাজ করে না। So you need to know, you need to see যে আসলে কোনটা তোমার জন্য ওয়ার্ক করতেছে as a content creator, তোমার অডিয়েন্স তোমার থেকে কি চাচ্ছে। So ওই জিনিসটা বের করতে হবে। বাকিগুলো in another session ইনশাআল্লাহ। আপু, আমরা অনেকটাই লাস্টের দিকে চলে এসেছি। আমি বলেছিলাম যে আমি একটা গেম সেগমেন্ট রেখেছি মিস এবং তোমার দুজনের জন্যই। সো আমি কি স্টার্ট করতে পারি? পারমিশন দেন? Of course, we are excited. একটা গেম খেলবো। What is the game? ওকে, সো আমি আগে আপুকে দিয়ে স্টার্ট করি কিন্তু What is the game basically? So, first question: if you could buy any type of food right now, am I audible? Any kind of food. For me, it would be fuchka. Choto fuchka, because our samne fuchka. Okay, আমি কোশ্চেনটা আবার Oh my god, I miss them so much. If you could buy any type of food right now, what would be? Okay, fuchka. That would be fuchka. Okay, all right. So, what color is your toothbrush? Mine. Oh, it's pink and brown. I have two. Ekta spare আছে. Okay, third number question: if you could be any animal, what would it be? And why? Can you say it again? Can you say it again? What? Okay. If you could be any animal, what would it be and why? Dogs for sure. I love dogs. A dog is my spirit animal. Honestly, dogs are loyal and they're better than humans. I have 2 dogs of my own. I would love to be a dog any day. I think me set up China, তাই না? Amu is scared of dogs, but she still loves dogs. At a distance. At a distance. From a distance, I love it. Social distancing with dogs. Okay. So my fourth question to you, that is, what is one of the things you would put on your bucket list? My bucket list. Okay. Like, I have like a lot of things on my bucket list, but last যেটা আছে আমার সেটা হচ্ছে কোভিড এর আগে I went to like ধরো তুমি যেটা ছাড়া সারা দিন চলতেই পারবে না। What? চলতে Oh, something I can't live without. Something I can't live without. And that would be water. Look, I'm still drinking it. আমি খাবো না হয়তো, খাওয়া দাওয়া করব না, পানি খাবো, এটা আম্মু জানে। আমার রুমে সব সময় 2 বোতল পানি থাকে। আচ্ছা। আমি ইন্টারভিউর সময় পানি খাই সব সময়। পানি। আচ্ছা, all right. So my last question to you, who is your favorite superhero and why? Superhero. Am I supposed to say my mom is my superhero or my dad is my superhero? It can be in your most mainstream answer. Okay, can I skip this because I haven't given it much thought? আমি জানি না, superhero movies আমি অত দেখি না. Please don't bash me in the comments, but yeah, sorry, not a big Marvel fan. আচ্ছা, হিরোটা তোমার পার্সোনাল লাইফেও হতে পারে, লাইক একে তুমি তোমার সুপার হিরো ভাবো বা এই তো।
I don't know. So, Apu, yeah, That is a that's weird question mark. all for you. That is still a এবার আমি question mark. মিসের কাছে It's চলে still yet to যাচ্ছি। be figured. মিস আপনি কি রেডি? Hope so. Yeah, she's ready. Question for her. Okay, all right. আপু গেমস নিয়ে অনেক কোয়েশ্চেন আছে। Okay, so আপু, I'm sorry, মিস। So আপনার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে, what is your favorite summer activity? Summer activity, summer, not winter, summer. Yes, ma'am. Definitely taking bath. Yes, ma'am. Taking bath. Definitely. That is All right. All right. So my second question: if a movie was made of your life, and what genre would it be, and who would play you? Like it's like আপনার লাইফ নিয়ে যদি একটা মুভি করা হয়, এটা টপিকটা কি থাকবে, মানে কি স্টোরি নিয়ে আপনি মুভিটা করতে চান, এন্ড আপনার সাথে কাকে চান? That will be related to my life, right? What sort of? ইয়া এবং স্টোরিটা শেয়ার করতে হবে যে কোন স্টোরিটা নিয়ে মুভি করতে চান। মানে ধরো কি টাইপের, রোমান্টিক, I mean, কমেডি, tragic or comedy, something like that. inspirational, So, mystery, okay. horror. So, if it is related to my life, I'll suggest motivational, challenging one. Because my life is challenging. Yeah, sure. রাইট। এবং মিস সাথে কোয়েশ্চেন ছিল যে কাকে নিয়ে হচ্ছে মুভিটা করতে চান, like Actor. who would কাকে নিয়ে? play you? Obviously, her husband. Yes, Who else? yes. Oh, okay, I have to choose a real hero? No. Oh, she wants to choose a real Yeah, hero. definitely. She Okay. wants to choose a real. She doesn't want to choose her husband. Wow. Amir Khan is my favorite. All right. He will be the hero of my film. Okay, miss, my fourth question to you: what is the strangest thing you have ever eaten? Strangest thing I have ever eaten. You have ever eaten? Strangest? Yes, miss. No. Yes, actually, miss. actually, Strangest, you like, know, actually, you know, বিয়ে বাড়িতে আমি করি কি ওই কাচ্চি বিরিয়ানির ভিতর আই জাস্ট মিক্স দা বোরহানি প্লেটের মধ্যে ঢেলে পোলাওর সাথে মিশিয়ে খাই। ওইটা আমার বড় মেয়ের কাছ থেকে আমি শিখেছি। আমিও খাই। বিয়ার্ড লাগে, সবাই অনেকে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে যে বোরহানি তো সবাই গ্লাসে খায়, আমি বোরহানিটা পোলাওতে দিয়ে মিক্স করে খাই। ইটস ভেরি ভেরি টেস্টি। It tastes like Wow. raita. Try. অনেক মজা লাগে আমার। আমি বড় মেয়ের কাছ থেকে শিখেছি এটা। Yeah, এটা একটু স্ট্রেঞ্জ একটা ব্যাপার, সবাই মনে করে কি উইয়ার্ড ব্যাপার, এটা বা খুব ভালো একটা জিনিস শিখলাম আমি। ট্রাই করো। এটা তো স্ট্রেঞ্জ, আমি যে ভাত খাই আর মানে ঝাল দিয়ে ভাত খাই, ধরো মুরগির ঝোল দিয়ে ভাত খাচ্ছি মাঝে মাঝে। এই সামার টাইমে আমার বাসা আবার আম গাছ আছে, আম খাই সাথে, আবার এই ঝোলওয়ালা ভাতের ক্ষেত্রে আমও খাই। হ্যাঁ, আমি বলি আরে ভাতটা খাওয়া শেষ হোক তারপর আম খাওয়া, না ওর মাঝখানেও আম। হ্যাঁ, কি অদ্ভুত। Wow, it's really good. Okay, miss, my fourth question: if you could trade lives with anyone for a day, who would it be and why? Maybe it's uncle. Maybe. Oh, right. So Naira, She I want to go Wow. back he wants to at have your 100K age followers and do all the creative things which I can't do it now. and be beautiful. Wow. Right, definitely. Alhamdulillah. Yeah, আমি আপুর প্রোফাইলে একটা মজাদার জিনিস দেখেছি। আপু হচ্ছে মেকআপ করছে, মিস আপনি হচ্ছে কি মেকআপ বক্সের আয়নাটা মিররটা ধরে রেখেছিলেন। Yeah, it's really good. Remember, ওই যে আমি পানাম সিটিতে গেলাম যে, হ্যাঁ, you were Right. holding your Right. that was a oh my god, কবে থেকে ফলো করছিস তুই আমাকে? ওটা অনেক আগের কিন্তু। It's so good that you remember. Yeah. ভালো লাগলো। Okay, so my last question to me is, what is your favorite movie quote?
Like Sorry, it can be favorite motivational quote, Movie. movie quote. Okay. Movie quote, As I quote. said that Like, my favorite hero is Amir Khan. So, and I love the movie Three Idiots, and the best quote is all kids. Yeah, it's my. Oh wow! How did you even think of that? আমি তো ভাবতেছিলাম ওম শান্তি ওম। That is my favorite movie and the only dialogue I know. ওকে সো ইয়া দ্যাটস অল। আমার গেমটা খেলে খুবই মজা লেগেছে, র্যাপিড ফায়ার। সো ম্যাম আপনি আপনার এবং আপু তোমার কেমন লেগেছে গেমটা খেলতে? Oh, it was very Interesting. interesting. Very interesting. Very interesting. Thank you so much. লাইক টু বি অনেস্ট আজকে আমি হোল লাইভ সেশনে অনেক বেশি এনজয় করেছি। লাইক নিরামিষের সামনে যে আমি এত কথা বলতে পারবো, টু বি অনেস্ট আমি ভাবিনি। অ্যান্ড প্রথম থেকে আমি অনেক বেশি নার্ভাস ছিলাম যে ও মাই গড মিস হেডমিস্ট্রেস, আমার হেডমিস্ট্রেস, আমি কি কিছু বলতে পারবো, আল্লাহ কিছু বললে কোনো কিছু ভুল হলে মিস কি ভাববেন। সো ইয়া থ্যাঙ্কস মিস, আপনি অনেক বেশি ফ্রেন্ডলি ছিলেন। অ্যান্ড আপু ইউ আর রিয়েলি অ্যামেজিং টু বি অনেস্ট। আমি অনেক দিন থেকে, আমি স্কুলে আসার পর থেকে তোমাকে ফলো করি। অ্যান্ড ইয়া ইউ আর রিয়েলি অ্যামেজিং। আমার আর কিছু বলার নাই তোমার ব্যাপারে, এক কথা অ্যামেজিং। Thank you. যে ইউ আর দ্য বেস্ট। অলরেডি No, হচ্ছে you কি have been ভিউয়ার্সরা বলা স্টার্ট করে extremely, গেছে। very You are the good. best. You have been a very good host with us. Right. You made us feel comfortable and welcome, so that's what matters. And Right. thank you for doing that. Definitely. That was, you know, the atmosphere was like that. Yeah. Thank you so much. It was Thank a you fun so live much, session. Miss. And yeah, definitely. Like আমি নিরামিষের সাথে এত ফান নিয়ে হচ্ছে হোস্টিং করতে পারবো আমি কেউ ভাবিনি। And thank you, I Miss. know আমার that. আপনি এত বিজি। I'm friendly with my students, you know that. Thank you. You Yes, haven't Miss, friendly I with know me that. When I was a student in Vikarnisa, you're like, call me Miss. No, when strictness is Bring your needed, English I for do today. that. I'm like that. Why do you forget to bring your English for today? She was like that with me. Not only with you, with all the students. When needed, I'm strict. না টু বি অনেস্ট মিসের ক্লাসগুলো আমরা অনেক বেশি এনজয় করি। আর আমরা উইকে একদিন তো মিসের ক্লাস হয়, আমরা সবাই ওয়েট করতে থাকি, ওয়াও আজকে মিসের ক্লাস, ওয়াও আজকে মিসের ক্লাস। ইয়া ইটস রিয়েলি অ্যামেজিং। এন্ড মিস প্রজেক্টরে ক্লাস নেয়, এন্ড ওটা সবথেকে বেশি মজা লাগে টু বি অনেস্ট। সো মিস থ্যাংক ইউ সো মাচ যে আমার ইনভিটেশন অ্যান্ড প্লেক্সাসের ইনভিটেশন, মিস আপনি এত বিজি একজন পার্সন, আমাদের প্লেক্সাস ফ্যামিলির ইনভিটেশন আপনি এবং সুনেরা আপু তুমি তো অনেক বিজি একজন পার্সন আমরা জানি সবাই। সো আমাদের ইনভিটেশন অ্যাকসেপ্ট করার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। অ্যান্ড আসলে থ্যাংক দিয়ে ছোট করবো না, থ্যাংক ইউ অ্যাকচুয়ালি এনাফ না। সো তোমরা এই যে অনেকে অনেক কিছু বলছে। Now I actually feel like ওই ভাবিদরা না ভাবি আপনি বসেন, না 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 ভাবি না আপনি বসেন আগে, আমি তো বলতেছি না নিধি ভাবি আপনি বসেন, এটা হচ্ছে এখন। থাক থ্যাংক ইউ সেশন বাদ দিয়ে এখন নেক্সট ভাবে আরেকটা লাইভ করতে বলো, কথা বলবো। ইয়া অবভিয়াসলি আমরা যে কোনো আমাদের আমরা প্লেক্সাস ফ্যামিলি নেক্সট আমাদের যে কোনো ইনিশিয়েটিভে আপনাদের সহযোগিতা সর্বদা হচ্ছে গিয়ে কামনা করবো। অ্যান্ড ইয়া যেহেতু অলরেডি একটা সেশন করে ফেলাম, ইনশাল্লাহ নেক্সট ডে আমরা আরো ভালো কিছু দেওয়ার ট্রাই করবো। ইয়া সো আজকে এই পর্যন্তই। মিস এবং আপু আপনাদের যদি কিছু বলার থাকে প্লেক্সাস নিয়ে সো আপনারা বলতে পারেন, দেন আমরা আজকে ইতিমধ্যে লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছি। We are very thankful to Plexus for arranging this kind of a session because I personally feel like এখন মানে এরকম টাইপের টক শোজ বা লাইভ ইন্টারভিউজ এগুলো হওয়া আরো ইম্পর্টেন্ট। আস্তে আস্তে মানুষজন না মানে I feel like একটু হলেও তো এখানে কিছু হলেও তো শিখবে। Right, definitely. I'm really surprised. You know, nowadays I can see that the new generation, they are so enthusiastic. They have so much knowledge. They are, they do lot of creative things besides their studies. I really appreciate that. And আমি অবাক হচ্ছে যে আমাদের নিধি অনেক শান্তশিষ্ট ছিল, একটু গান টান গাইত কিন্তু অনেক শান্তশিষ্ট কি সুন্দর হোস্ট করছে আমাকে। হ্যাঁ না I really feel proud for that. So আমি youth কে আমি I want to thank you so much miss. Love you. You don't say you love me. Why are youth, all youth.
Okay, that includes me though. Yes. আমি জানি না মানুষ কেন বলে আমার এখন জেনারেশন এই হচ্ছে আহ, সেই হচ্ছে নেগেটিভ কথাবার্তা, আই ডোন্ট নো। এটা খুব হলেও খুব সংখ্যা খুব কম, কিন্তু আমি উল্টা দেখি। Nowadays আমি দেখি যে এই জেনারেশন যে যা জানে, they have so much knowledge which we didn't have at when we were at their age. No, it wasn't even হ্যাঁ। accessible. এখন আমাদের জন্য এটা accessible, available. Accessible, কিন্তু তারপরও জানার আগ্রহ, এত জানার আগ্রহ, এত কিউরিওসিটি ওদের, এত কিছু করতে পারছে ওদের, এত মানে আমার খুব ভালো লাগে, ফুল অফ লাইফ, সত্যি কথা একদম। তো এই জন্য আমি সবসময় অ্যাপ্রিসিয়েট করি, শুধু লেখাপড়া না, লেখাপড়ার পাশাপাশি তোমরা করো। এটার জন্য like we are very grateful to Plexus for লাইক বেস্ট অফ arranging this. বেস্ট অফ লাইফ। ওকে মিস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আমি ইতিমধ্যে পুরা লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছি। সো we the Plexus family have miles to go to see a better life, a better tomorrow. Thanks to the viewers for your warm support. We expect everyone's deserved presence in all of our global initiatives ahead. Till then, keep washing your hands, wearing masks, and take precautions as you go out. Till then, stay safe. Keep your safe by respecting women around you. Till then, stay tuned with Plexus. Thank you so much. Bye. Wassalamualaikum. Goodbye. Bye. Stay blessed.